함께 나눌 말씀의 제목은 홍해를 육지같이 11번째 시간입니다. Today's preaching title is Crossing the Red Sea as Dry Land 11th time. And the minor title is The Church in Egypt, The Church in the Wilderness, and The Church in Canaan. 소제목으로는 애굽교회, 광야교회, 가나안교회라는 우리 소제목으로 함께 말씀 함께 상고하시겠습니다. 우리가 이 홍해를 육지같이는 보통 모세오경, 특별히 출애굽기, 민수기, 신명기 이렇게 우리가 살펴봤는데 오늘은 특별히 사도행전 말씀 중심으로 우리가 함께 말씀 보시겠습니다. 오늘 우리 38절 우리가 읽어본 7장 38절 말씀 보게 되면 이런 표현이 있습니다. 시내산에서 말하던 그 천사와 우리 조상들과 함께 무슨 교회에 있었다고 얘기합니까? 네, 광야교회에 있었다라고 얘기하죠. 그렇죠? 광야교회에 있었다. 영어로는 뭐라고 되어 있냐면 He was in the assembly. He was in the church in the wilderness. 그렇습니다. 광야교회다. 광야교회다. 순교를 앞둔 스데반 집사님의 마지막 설교에 언급된 광야 교회입니다. The church in the wilderness mentioned in Stephen's final sermon before martyrdom, before he was executed by Jewish. He preached it about the history of Israelites, especially he preached about the church in the wilderness. 순교를 앞둔 스데반의 마지막 설교에 광야교회다 이런 표현을 사용합니다. 우리가 보통 교회라고 하면 뭐라고 생각합니까? 우리 신약 시대에 예수님 승천하시고 나서 성령 강림 이후에서야 드디어 교회라는 신약 교회라는 개념이 그제서야 등장합니다. 그런데 모세의 인도와 지도를 따라 광야를 지나 가나안으로 향하는 이스라엘 백성의 모습을 뭐라고 불렀냐면 광야교회다라고 불렀어요. And Stephen referred to the Israelites journeying through the wilderness toward Canaan under the leadership of Moses as the church in the wilderness. So from this statement by Stephen, we can find out there are two. We need to think about two questions, and we are led to consider two questions. 그래서 이 두 가지 질문을 우리가 생각하게 해보게 됩니다. 광야교회라 부름, 이스라엘 백성의 모습을 광야교회라 부른 스데반. 두 가지 질문을 생각해 보게 됩니다. 첫 번째, 이스라엘 백성은 광야에만 있었느냐 하는 것이죠. Did the Israelites only remain in the wilderness? The answer is no. 우리가 이 이스라엘 백성의 출애굽 과정을 보게 되면 그들이 여러 장소에 머물렀던 것을 보게 됩니다. 그런데 그 장소들을 크게 세 가지로 categorize, sorting out, 세 가지로 구분할 수 있게 됩니다. 그 첫 번째 장소가 어디죠? 바로 애굽입니다. 두 번째 장소는 어디냐? 광야입니다. 그리고 세 번째 장소는 가나안이죠. So if we look at the overall journey of the Israelites after the Exodus, we find that although they stopped at many places, their journey can be summarized in three major locations. First one, Egypt. The second one, the wilderness. And the last one, the third one, Canaan. 그래서 우리가 애굽, 광야, 가나안이라고 이렇게 우리가 세 군데에 머물렀던 것을 우리가 잘 알고 있죠. 자, 근데 두 번째 질문입니다. 그럼 이스라엘 백성은, 이게 두 번째 질문이 더 중요합니다. 이스라엘 백성은 광야에만 있었냐 하는 것이죠. 물론 아니죠. And the other question we need to think about is this. Were the Israelites considered the church only during their time in the wilderness? Certainly not. So first, regarding Canaan, if the Israelites who follow God's command through the wilderness are called the church, then it is only right to call those who entered Canaan in obedience to God the church in Canaan. 여러분, 가나안을 생각해 보면 이해가 쉬워집니다. 하나님의 명령을 따라 광야를 지나가는 이스라엘 백성을 뭐라고 불렀다고요? 교회라고 그랬습니다. 무슨 교회?
광야 교회라고 불렀어요. 그렇다면 하나님의 명령을 따라 가나안에 들어간 이스라엘 백성을 가나안 교회라고 부르는 것은 더 당연하겠죠. 왜? 하나님 명령을 따라 광야를 지나가는 이스라엘 백성들로 광야 교회라고 그랬다면 그 명령에 따라 이제 하나님이 명령하신 도착지 약속의 땅에 도착했다면 더 교회라 불려질 수 있겠죠. 자, 그래서 우리는 광야 교회 다음은 무슨 교회다? 가나안 교회다라는 것을 우리가 알 수 있게 됩니다. 다음은 이제 우리 마지막으로 생각해 봐야 될 것은 첫 번째 장소였던 바로 애굽입니다. 광야의 이스라엘 백성을 광야 교회, 가나안의 이스라엘 백성을 가나안 교회라고 불렀다면 애굽의 이스라엘 백성을 애굽 교회라 부르는 것은 매우 자연스러운 일입니다. 그렇죠? So next regarding Egypt, if we call the Israelites in the wilderness the church in the wilderness and Israelites in Canaan the church in Canaan, then it is only natural to call the Israelites in Egypt and the church in Egypt. The church in Egypt. 그래서 우리 세 가지 종류의 교회가 이렇게 불려진다라는 것을 생각해 볼 수 있죠. 자, 그러면 이제 그 다음으로 우리가 넘어가 생각해 보시겠습니다. 애굽 교회, 광야 교회, 가나안 교회. 여러분, 이스라엘 백성이 머물렀던 장소를 중심으로 교회의 이름이 붙여진 이유는 무엇일까요? 왜 그렇게 했을까요? The reason the name were given based on the places where the Israelites stayed. 이스라엘 백성이 머물렀던 장소를 중심으로 지금 이름이 붙여져 있거든요. 광야 교회다, 가나안 교회다, 애굽 교회다. 왜 그랬을까요? 왜냐하면 이게 참 중요한 부분입니다. 오늘 설교에서 아마 제일 중요한 부분인 것 같은데요. 이 세 장소는 이스라엘 백성이 가지고 있었던 영적 상태를 반영하기 때문에 그렇습니다. 그리고 동시에 교회가 가질 수 있는 영적 상태를 의미하기 때문에 그렇습니다. 다시 말씀드릴게요. 이 세 장소는 이스라엘 백성들이 가지고 있었던 영적 상태, 하나님과의 관계 상태를 반영하고 동시에 교회가, 우리 교회가 가질 수 있는 영적 상태를 의미한다는 것입니다. The three locations reflected Egypt, the wilderness, and Canaan reflect the spiritual condition the Israelites were or the relationship they have with God. Were in, and at the same time they represent those three locations, places represent the possible spiritual conditions of the church, of each one of us. 우리 개개인, 우리 교회의 영적인 상태, 하나님과의 관계가 어떤 관계에 있는가를 알아보게 한다는 것입니다. 그러니까 지금도 그 당시에만 애굽 교회가 있던 것이 아니라 지금도 애굽 교회 같은 교회가 있다는 것이고 지금도 광야 교회 같은 교회가 있다는 것이고 그리고 지금도 가나안 교회 같은 교회가 있다는 것입니다. So in other words, even today there are churches like the church in Egypt spiritually. Churches like the church in the wilderness, definitely spiritually. And churches like the church in Canaan spiritually as well. 그리고 여러분 이 원리는 신앙 공동체로서의 교회. 우리가 교회라고 할 때 공동체잖아요. 그렇죠? The assembly, congregation. 그렇죠? people, 모인 사람들. 근데 여러분 이렇게 신앙 공동체로서의 교회뿐만 아니라 이 원리는 어디에다가도 적용시켜야 되느냐? 아마 이것이 더 중요하다고 저는 생각이 됩니다. 뭐냐? 신자 개인의, 성도 개인의 영적 상태와 영적인 수준 그리고 그 사람이 가지고 있는 그 성도와 하나님과 가지고 있는 관계를 파악하는데 적용될 수 있고 더 중요하게는 적용되어야 한다는 것입니다. And this principle must be applied not only to the church as a spiritual community, but also to assessing the individual spiritual condition and maturity of each believers. 그렇습니다. 그러니까 교회만 애굽 교회 같은 교회가 있는 것이 아니고 성도도 애굽 교회 같은 성도가 있고 교회만 광야 교회 같은 교회가 있는 것이 아니라 성도도 광야 교회 같은 성도가 있고 가나안 교회 역시 그러하다는 것입니다. 자, 그럼 이제 우리가 하나씩 이제 살펴보겠습니다. 애굽 교회의 영적 상태는 뭘까? So what is the spiritual condition of the church in Egypt? The church in Egypt is a dead church. A church in a state of death.
여러분, 애굽 교회는 어떤 영적 상태를 가지고 있느냐? 간단합니다. 죽은 교회예요. 죽은 교회. 사망 상태의 교회. 죽은 교회, 사망 상태의 교회입니다. 여러분, 이 죽은 교회, 사망 상태의 교회, 달리 말하면 죽은 성도죠. 사망 상태의 성도입니다. 특징이 뭘까요? 세상 사랑합니다. 세상을 너무 사랑하죠. 세상을 소유하고 세상을 즐기고 세상 사람처럼 살아가는 것이 너무나 당연하고 너무나 편리하고 또 너무나 좋아요. It is only natural for them to love the word, to possess the word, to enjoy the word, and to live like the people of the word, non-believers. It is very natural to them. Yeah. Therefore, they did not long for heaven, and they did not seek to possess heaven. They did not desire to enjoy heaven, and they find it very uncomfortable to live as a citizen of heaven. They are churches, they are believers who have no connection to the heaven despite being called church or being called believers. 여러분, 그렇기 때문에 이들은 애굽 교회의 영적 상태를 가진 성도의 특징이 뭐냐? 천국을 사모하지 않아요. 제일 중요한 부분입니다. 뭐 기도를 안 한다, 뭐 죄를 짓는다, 뭐 다 얘기할 수 있지만 핵심이 뭐냐? 기도할 수도 있어요. 교회 열심히 다닐 수도 있습니다. 11조 낼 수도 있습니다. 뭐 선교다 다 할 수 있어요. 근데 뭐가 끊어져 있느냐? 천국을 사모하는 것과 끊어져 있어요. 그럼 그 죽은 겁니다. 여러분, 왜 광야 교회가 광야 교회 될까요? 그냥 광야에 그냥 주구장창 영원히 머물러 있어서 광야 교회입니까? 아니죠. 광야 교회가 의미가 있는 이유는 무엇입니까? 어디로 향하고 있기 때문에? 가나안으로 향하고 있기 때문에 광야 교회가 의미가 있는 것이죠. 마찬가지로 이 세상을 살아가는 성도가 왜 살아갑니까? 성도의 삶의 의미가 어디에 있습니까? 이 세상이 아니죠. 장차 들어갈 영원한 가나안 땅, 바로 저편 천국이지 않습니까? 근데 천국하고 연관이 끊어져 있어. 기도도 하고 11조도 하고 할 거 다 해요. 근데 천국과 관련이 없다. 천국에 관심이 없다. 그럼 죽은 거예요. 그렇습니다. 그러니까 여러분, 애굽 교회의 영적 상태를 가지고 있는 성도는 스펙트럼이 다양할 수 있어요. 완전 개차반으로 살아가는 성도일 수도 있고, 정말 열심을 다해 살아가는 것 같은 사람도 애굽 교회와 같은 상태를 얼마든지 가질 수 있다는 것이죠. 그렇기 때문에 이들은 천국을 사모하지 않아요. 천국을 사모하지 않아. 그리고 천국을 소유하려고 하잖아요. 예수님 말씀 뭐라고 그랬습니까? 천국은 어떻게 하는 자의 것이다? 침노의 침노. 침노가 무엇인지 아십니까? 침략하고 노력하는 거예요. 강도가 들어가가지고 남의 걸 막 강탈하듯이 천국을 그렇게 하라고. 참 신비하죠? 그렇게 된다는 것입니다. 천국을 그렇게 소유하려 하지 않고 천국을 누리려고 하잖아요. 이 세상 누리는 게 너무 좋거든. 예? 이 세상에서 내가 이런 대우 좀 받아야 되고, 내가 이렇게 좀 누려야 되고, 이런 수준에 살아야 된다는 거예요. 그런데 천국을 누리려고 하지 않아요. 천국 사람처럼 살아가는 것이 너무 불편해요. 마치 안 맞는 옷 입은 것처럼. 그렇죠? 옷이 좀 크면 모르겠는데 이제 막 너무 작은 옷 입고 힘들어하는 것이죠. 너무 안 맞는 옷 입고 있는 것처럼 불편하게 여깁니다. 내가 세상을 즐기면서 잘 살아가고 있는데, 나도 나 나름대로 교회 생활할 거 다 하고 11조 하고 뭐 성경헌금하고 감사헌금하고 뭐 주일 예배도 다 드릴 거 다 드리는데 이렇게 생각하죠. 안타깝죠. 여러분, 이러한 교회, 이러한 성도에 대한 하나님의 말씀의 판단이 있습니다. 여러분, 이게 헷갈리는 겁니다. 만약에 성도인데 날탱이 신자면 그 사람들 정직해요. 말해보면, 목사님, 저거 좀 날탱이에요. 술도 좀 마시고 담배도 좀 펴요. 정직해요. 차라리 그 사람은 이 개조의 가능성이 있어요. 제가 좀 부족합니다. 그러면 그런 사람들은 오히려 어떤 마음이 드냐면, 그래도 그 정도도 훌륭하십니다. 좀 더 발전이 있겠죠. 우리에게 축복의 마음, 격려의 말이 나와. 근데 내가 할 만큼 다 하는데, 이러면 너는 꽝. 땡이에요, 땡. 그렇습니다. 여러분, 이러한 성도, 이러한 교회에 대한 하나님의 말씀의 판단이 있어요. The God's judgment upon such church, such believers in His word. Let's find out Matthew chapter 25. 우리 마태복음 25장 한번 찾아보시겠습니다.
마태복음 25장입니다. 25장 41절에서부터 46절까지입니다. (41절에서부터) 46절까지 우리 6구절인데요. 같이 함께 읽겠습니다. 시작. 또 왼편에 있는 자들에게 이르시되 저주를 받은 자들아 나를 떠나 마귀와 그 사자들을 위하여 예비된 영원한 불에 들어가라. 내가 주일 때에 너희가 먹을 것을 주지 아니하였고 목마를 때에 마시게 하지 아니하였고 나그네 되었을 때에 영접하지 아니하였고 헐벗었을 때에 옷 입히지 아니하였고 병들었을 때와 옥에 갇혔을 때에 돌보지 아니하였느니라 하시니 그들도 대답하여 이르되 주여 우리가 어느 때에 주께서 줄이신 것이나 목마르신 것이나 나그네 되신 것이나 헐벗으신 것이나 병드신 것이나 옥에 갇히신 것을 보고 공양하지 아니하더이까. 이에 임금이 대답하되 이르시되 내가 진실로 너희에게 이르노니 이 지극히 작은 자 하나에게 하지 아니한 것이 곧 내게 하지 아니한 것이니라 하시리니 그들은 영벌에 의인들은 영생에 들어가리라 하시니라. 아멘. 44절 보세요. 뭐라고 그러냐면 그들도 대답하여 이르되 뭐라고 불러요? 주여 하고 있어요. They also will answer Lord. 그 지금 이 비유에 보게 되면 이 사람들은 예수님을 뭐라고 부르는 사람이에요? 주라고 부르고 있어요. 물론 비유 아니지만 주여 내가 주님 명령대로 하지 않았습니까? 그런데 다른 본문에 보니까 뭐라고 그래요? 내가 너희를 도무지 알지 못한다고 말씀하세요. 아니 차라리 불신자면 명확해요. 애당초 불신자면. 그런데 놀라운 점은 자기가 주의 이름으로 모두 했는데 그날 주님이 뭐라고 하냐면 내가 너를 도무지 알지 못한다 라고 말씀하신다. 그게 무슨 상태의 교회냐? 광야 교회, 애굽 교회의 상태인 것입니다. 아니 애당초 불신자면 괜찮아요. 예수 믿으면 되잖아요. 그렇죠? 그런데 이 사람들은 자기가 예수를 믿고 있다고 착각하고 있는 겁니다. 천국과의 연관성이 없는데 천국의 삶을 전혀 준비하지 않아. 그렇습니다. 이게 바로 애굽 교회의 영적 상태를 가진 사람의 특징입니다. 특징. 여러분 근데요 무서운 점은 무엇이냐면 이 시대에 많은 목회자들이 이 애굽 교회의 상태를 가지고 목회해요. 교회 성도도 많습니다. 목사보다 성도가 많겠죠. 왜? 목사보다 성도의 숫자가 더 많으니까 그거는 당연한 거겠죠. 그 성도님이 나빠서가 아니고 숫자상 그런 겁니다. 크게 기분 나쁠 필요 없어요. 아니 목사보다 성도가 더 많으니까 어쩔 수 없는 거잖아. 그렇지 않아요? 별통이 안 하시네. 그래요. 맞아요. 근데 그건 너무 많아요. 천국에 관심이 없어요. 내가 주님 앞에 어떤 모습으로 설 것인가에 대한 일체의 준비가 없어요. 그냥 될 대로 살아가는 거예요. 그냥 살아가는 것이죠. 저와 여러분들은 지혜로운 자 되어서 천국을 준비하는 자들 되야 될 줄로 믿습니다. 여러분 참 우리 저보다 연세가 많으신 분들 앞에서 이게 좀 그렇지만 시간이 진짜 빠르지 않습니까? 특히 올해는 더 빨라요. 이상하죠? 아니 작년에도 시간이 꽤 빨리 갔거든요. 근데 올해는 이상하게 더 빨리 가요. 지금 2025년도 했는데 벌써 지금 몇 월입니까? 5월이에요. 5월입니다. 올해 이제 6월 돼버리면 이제 2025년도 절반이 휙 간 거예요. 저만 그런 겁니까? 여러분들도 그렇게 느끼십니까? 올해 특별히 더 빠르죠. 정치가 워낙에 재밌어가지고 그런 걸 수도 있어요. 미친놈들이 발광을 떠는 거 보면은 발짝을 떨잖아요. 귀신이 들어가가지고 서로 귀신을 주고받고 있는 그 발광을 보는 거 참 재밌잖아요. 시간 빨리빨리 가잖아요. 주여 아버지. 그렇습니다. 근데 여러분 이렇게 시간이 빨리 간다는 얘기는 무엇을 의미합니까? 우리가 주님 앞에 설 날도 그만큼 빨리 가까이 온다는 것입니다. 근데 교회 안에서 이런 얘기하면 죽는 얘기 한다고 그래. 그런 사람은 다 애굽 교회 상태 성도들이에요. 제가 전에 있던 어떤 교회에 그 교회는 노인 70세 이상 70세 이상 그 노인들 모이는 걸 무슨 칼리지라고 하더라? 에덴 칼리지. 그 70세의 어르신들만 모여 있는 그 그룹을 에덴 칼리지라고 그래. 에덴. 또 에덴 칼리지.
근데 그 에덴 칼리지에서 아이고 에덴 칼리지 이름 나와. 우리 교회 뭐 유튜브 보는 사람 아무도 없는데 뭐. 네. 근데 그 양반들이 모여가지고 그분들만 숫자가 100명이 넘어요. 그분들 또 돈은 다 가지고 있어. 근데 어쨌든 어쩌다가 내가 찬송가를 부른 것도 아니고 테스팅이야, 테스팅 했는데 장례식장 찬송 불렀다고 막 노인 양반들 20-30명 와가지고 우리 빨리 죽으라 그러냐고 막 나한테 욕을 하고 그러는 거야. 에휴, 빨리 죽어라 이 썩을 노인들아. 속으로 축복의 말씀을 해줬죠. 아니 그 테스팅 한 거라고, 테스팅. 네? 참 그렇습니다. 어찌되었든 왜 그럴까요? 천국 얘기는 하지만 진짜 천국은 가고 싶지 않은 거예요. 네? 천국 소망 얘기는 하는데 진짜 천국 가고 싶지는 않은 겁니다. 왜 그럴까요? 애굽 교회의 영적 상태를 가지고 있기 때문에 그렇다는 것입니다. 목사인 저부터 또 우리 사랑하는 성도님들께서는 절대로 이 애굽 교회의 영적 상태에 가지고 있어서는 안 될 줄로 믿습니다. 두 번째는 광야 교회의 영적 상태. The spiritual condition of the church in the wilderness. 광야 교회의 영적 상태. 광야 교회의 영적 상태는 어떻게 시작이 되느냐? 세례를 통과할 때 시작이 됩니다. How the spiritual condition of the church in the wilderness begin? A church that has passed through baptism. In other words, we can say the church that has begun union with Jesus Christ. 예수님과의 연합을 시작한 교회입니다. 세례를 통과한 교회. 예수님과 연합을 시작한 교회. 이 교회는 바로 광야교회가 됩니다. 그러니까 애굽 교회의 영적 상태를 가지고 있는 사람은 뭐가 필요하냐? 세례를 받아요. 세례. 진짜 물로 받는 세례 말고 영적인 세례를 받아요. 그렇죠? 예수님과 연합이 시작이 돼야 된다는 것이. 여러분 세례 받으면 예수님과 연합하면 다 된 줄 알아요. 아, 예수님과 우리가 하나가 되었습니다. 그렇죠? 천만의 말씀. 여러분 세례는 연합은 끝이 아닌 이제 뭐다? 시작이에요. 이제 시작. 제가 지난 4년 동안 열심히 여러분들께 말씀을 하더니 바로 이제 너무 감사해요. 여러분들 진짜 실력은요. 어디 큰 교회 내놓으면은 20-30명은 능히 인도하실 수 있는 실력입니다. 아멘도 안 하시고. 교회가 그렇게 커봐야 알지. 여러분 세례는 연합은 끝이 아닌 시작을 의미합니다. Baptism, union with Jesus does not signify an end, but a beginning. The very beginning point, the starting point. The direction has been set and the journey has begun because the direction has been set. And it starts to grow to be fit for the destination. 여러분, 세례는 연합은 끝이 아닌 시작입니다. 무엇을 위한 시작일까요? 방향이 결정돼서 이제 출발하는 겁니다. 방향이 결정되어 출발하기 시작합니다. 그리고 출발했다는 얘기는 뭐가 있다는 겁니까? 도착지가 있다는 것이죠. 반드시 언젠가는 멈춘다는 것입니다. 그 도착지에 걸맞도록 성장하기 시작하는 것입니다. 다시 반복할 말씀드립니다. 세례는 연합은 시작을 의미하는데 무슨 시작이냐? 방향이 결정되어 출발한다는 겁니다. 열심히 달려가죠. 그럼 그 달려가는 기간 동안 어떻게 된다고요? 성장한다고요. 무엇을 위해? 그 도착지에 걸맞는 모습이 되도록. 그러니까 출발할 때하고 도착했을 때하고 똑같다. 이 사람은 뭐예요? 병든 거예요. 몸에 장애가 있는 거예요. 영적인 몸에 장애가 온 거예요. 육신적인 몸에는 장애가 없을지라도 영적인 몸에는 장애가 있는 거예요. 자라나야 되잖아요. 그렇죠? 어린아이가 태어났는데 자라나질 못해. 심각한 질병과 장애가 있는 거죠. 똑같습니다. 영적인 세례, 예수님과 연합을 했어요. 출발을 했습니다. 그럼 이제 도착지에 갔어요. 그럼 도착지에 가서는 내가 출발할 때와는 달라야 됩니까? 같아야 됩니까? 달라야 되는데 같다는 거예요. 이게 문제인 것입니다. 그러나 저 여러분들은 내 신앙의 족적, 내 신앙의 발자취를 돌아볼 때 내가 그때보다는 지금 성장했구나를 항상 발견할 수 있게 되시기를 주님의 이름으로 간절히 부탁드립니다. 2년 전에 3년 전에 4년 전에 4년 전에 우리 만났을 때 처음 보세요. 우리 현주 지사님 막 박장대소하고 계시죠. 저 웃음이 뭐냐? 그때 내가 부끄러워 이거예요. 이게 이제 중요한 겁니다.
이게 중요해요. 이게 중요한 거예요. 뭐 난 저기 없는데 그러면 너는 아무것도 안 된 거야 지금. 근데 그때를 생각하면 내가 나를 생각할 때 뭐가 나요? 피식 웃음이나 성장한 거예요. 요즘 말로 이불킥을 하죠. 왜 이불킥하는지 아십니까? 혼자 쪽팔려가지고 이제 쪽팔려서 이불을 걷어찬다는 거예요. 그때 나를 생각하면 그러면서 이제 목사님 얼굴을 떠올려 보는 거죠. 야, 목사님 나를 어떻게 참아줬지? 성자. 죄송합니다. 농담. 여러분, 그렇습니다. 방향이 결정되어 출발하기 시작했고 도착지에 걸맞도록 성장하고 있다면 그 사람은 광야교회예요. 적어도 광야교회라는 것입니다. 광야교회가 되신 것을 축복합니다. 축하합니다. 그래서 이거는 다음 기도회 때 아주 자세하게 제가 말씀드릴게요. 광야 이 교회에서 해야 될 일이 많아요. 왜냐하면 광야교회가 전체거든요. 그렇습니다. 여러분, 광야교회의 또 다른 특징이 무엇입니까? 싸우는 교회예요. 싸우는 교회. A fighting church in two senses. Twofold meanings. There are twofold meanings. 이중적 의미가 있습니다. 이게 또 교회사적으로 보게 되면 교회의 특징이 뭐냐? 승리한 교회, 전투하는 교회. 예수님 때문에 뭐 했어요? 승리했어요. 근데 동시에 전투가 있다는 역설적이죠. Paradoxical marks of the church. Already won because of Christ, and also we are still fighting with our enemies. Against enemies. 싸우는 교회입니다. 이중적 의미가 있어요. 밖의 대적과 싸우는 교회입니다. A church that engaged in battle against external enemies. 밖의 대적과 싸우. 여러분, 이스라엘 백성은 광야를 지나면서 430년 동안 뭐로 살았습니까? 노예로 살았잖아요. 맨날 이 명령을 받아야만 명령 받고만 살아가는 노예의 인생인데 이제는 이제는 자기들이 칼 들고 나가 싸워야 되는 거예요. 노예로 그냥 맨날 채찍이나 얻어맞는 인생에서 이제는 싸우지 않으면 죽는 인생이 되는 것이죠. 그 당시에 가장 강대한 이방 민족들이 득식을 거리는 데만 골라서 하나님 지나가게. 어떻게 하나님 그러신지 몰라. 그거를 피해가게 하시면 좋잖아요. 근데 하나님 아멜렉하고 만나게 하세요. 아멜렉 끝나면 또 그 다음 놈 만나게 하세요. 계속 그런 놈들만 만나게 하세요. 약 올리시는 것 같아요. 그래서 제가 참 존경하는 목사님 뭐냐 하나님은 나 이렇게 골탕 먹이는 재미로 사시는 분이라고. 계속 이거 하나 이겨놓으면 이제 끝났다 싶으면 또 와. 그렇습니다. 싸우는 게. 여러분, 이스라엘 백성은 광야를 지나면서 하나님의 의도대로 수많은 대적들과 수도 없이 싸웠어야 했어요. The Israelites had to fight countless enemies as they passed through the wilderness because God wanted to do it with them. 그들이 그렇게 하기를 바라셨다는 것이죠. 그렇습니다. 우리 인생도 그렇죠. 밖에서 싸움이 찾아옵니다. 끊임없이 싸우죠. 끊임없이. 제가 지난주에 새벽 설교에 잠깐 그런 말씀 드렸죠. 영적 싸움이 마치 뭐와 같느냐? 파도와 같아요. 파도. 바닷가에 가보세요. 파도가 한 번 오고 끝납니까? 끝도 없이 오죠. 우리의 삶이 그래요. 원수들이 그렇습니다. 네, 그렇습니다. 그런데 여러분, 이 싸우는 교회는 이중적 의미가 있다고 그랬죠. 첫 번째는 밖의 대적과 싸우는 교회예요. 근데 또 다른 게 뭐냐? 안에 자아와 싸우는 교회입니다. The other aspect of a fighting church is that struggles against the inner self. 너무너무 중요해요. 안에 자아와 싸우는 교회. 나와 싸우는 건 나. 밖으로는 적과 싸우는데 안으로는 누구와 싸운다고요? 나와 싸우는 거예요. 나. 그렇습니다. 여러분, 이스라엘 백성은 광야를 지나면서 애굽에서 얻은 모든 습관을 뽑아내는 싸움을 싸워야 했어요. The Israelites had to fight to uproot all the habits they had acquired in Egypt for 430 years as they passed through the wilderness. 광야를 지나면서 43년도 아니고 430년 동안 쩔어 있는 그걸 뽑아내는 것이죠. 뽑아내는 거예요. 여러분, 잡초 뽑아내 보셨습니까? 잡초. 이게 잡초. 뿌리가 깊어요. 넓고 깊어요. 잡초는 왜 그런지 모르겠어요. 그거 뽑아낸 줄 알았는데 제대로 안 뽑아내면 이제 우리 엄마한테 혼나죠. 호미로 파내야 돼요.
호미로만 파낼 때 그냥 훅 파내면 안 되죠. 설설설설 해서 어떻게 됩니까? 뿌리를 다 이렇게 털어내야 되죠. 털어내야 돼. 그 뿌리를 뽑아내는 거죠. 그 뿌리가 내 안에 깊이 박혀 있으니까 호미력을 한번 훅 해서 그걸 솔솔솔 하니까 아파요, 안 아파요? 아프죠. 기분이 나쁘죠. 기분이 나쁜 게 아니라 기분이 더럽죠. 자존심 팍팍 상하는 겁니다. 근데 그거 뽑아낸다는 거예요. 그러니까 여러분 어떤 면에 있어서 밖의 대적과 싸우는 것보다 이 싸움이 더 어려운 싸움이었다는 것입니다. 차라리 밖의 대적은 여호수아만 따라가면 됐어. 그냥 막 야 가서 죽자 그냥 막 뭐 어떻게 하면 이겨. 한 번도 밖의 대적과 해가지고 진 적이 없어. 그 아이성 전투 빼고는. 그렇지 않습니까? 근데 내면의 싸움에서는 판판이 졌어요. 그 습관, 불만, 불평, 짜증, 원망, 에? 너 때문에 그래. 괜히 모세 말 들었다가 인생 작살났어. 뭐 계속 그 원망이나 쏟아내는 것입니다. 그것 때문에 다 죽어나간 거예요. 그러니까 사실 겉으로 보면은 아말렉이나 이방 족속하고 싸움 때문에 더 많이 죽어야 될 것 같은데 그거로 죽은 사람은 거의 없어요. 이 여호수아 갈렙만 의지하면 됐거든요. 그런데 내면의 싸움에서 다 죽은 거예요. 그 내면의 싸움에서 진 사람들은 다 어디서 죽었다고 얘기합니까? 광야에서 죽었다고 그래요. 그러니까 그 사람들도 광야 교회인 것 같았는데 사실 뭐였어요? 애굽 교회에 있던 거예요. 이게 비극이에요. 가나안 교회에 합당하지 않았던 것이죠. 여러분 이것을 우리 개인에 적용해야 됩니다. 우리 개인 내면 안에 보면 어떤 모습은 광야 교회 같고 어떤 모습은 가나안 교회 같지만 어떤 모습은 여전히 애굽 교회 같은 부분들이 누구에게나 이 말씀을 전하고 있는 목사인 저부터 다 있어요. 그거 뽑아내는 과정이 광야 교회의 과정인 것입니다. 그래서 나의 가는 길 주님 인도하시네. 그게 그겁니다. 그렇습니다. 여러분 그리고 마지막입니다. 가나안 교회의 영적 상태는 짤막합니다. The spiritual condition of the church in Canaan. 이 가나안 교회의 영적 상태는 무엇인가? 바로 천국의 모형인 교회. 이미 천국을 살아. 천국에 아직 안 갔는데 벌써 천국을 살아가는 것이죠. 이것은 광야 교회 기간을 어떻게 지나왔는가에 따라 가나안을 누리는 넓이와 깊이와 높이와 양과 질에 정확히 비례합니다. Depending on how one has passed through the period of the church in the wilderness, the width, depth, the height, quantity, and quality with which they enjoy Canaan will correspond precisely. 정확하게 정비례합니다. 그렇습니다. 그게 바로 가나안 교회의 영적 상태. 여러분 가나안 교회의 영적 상태에 들어간 성도의 특징 중에 하나가 뭘까요? 찬송이 입에서 계속 찬송이 나옵니다. 분명히 근심하고 분명히 걱정해야 되는데 찬송이 나와요. 노래가 나옵니다. 근심 걱정이 없는 거죠. 우리 시은이 지금 노래를 부르고 있잖아요. 늘 노래를 불러요. 항상. 왜? 근심 걱정이 없거든. 나름대로 근심 걱정이 있긴 있습니다. 다. 근데 여러분 진짜 저 여러분들이 가나안 교회의 영적 상태가 되면 찬송이 나와요. 감사가 나옵니다. 기쁨이 있습니다. 어려움이 있지만 이걸 내가 이겨낼 수 있어 하는 소망이 솟아납니다. 저 여러분들이 그러한 인생의 삶의 부분들이 점점 넓어져야 될 줄로 믿습니다. 쪼그라들면 안 돼요. 점점 넓어져야 된다. 그렇습니다. 말씀을 맺도록 하겠습니다. 다음 시간에는 이 광야 교회의 영적 상태를 중심으로 광야 교회의 영적 상태에 해야 될 게 세 가지가 있어요. 죽여야 될 것과 살려야 될 것과 그리고 성장시켜야 될 것. 이 세 가지를 중심으로 우리가 광야 교회의 영적 상태 안에서 우리가 생각할 것 더 자세하게 살펴보도록 하겠습니다. 말씀을 믿도록 하겠습니다. 하나님께서 우리에게 이 말씀 주신 거 너무 감사합니다. 그렇지 않습니까? 내 안에 애굽 교회 상태 같은 것이 있다면 이 시간 다 예수의 십자가로 못 박아 처리하겠습니다. 예수의 피로 깨끗이 씻어서 씻겨 버리겠습니다. 영적인 하수구에 다 처리시켜 버리겠습니다. 이 밤에 그렇게 하게 되시길 축복합니다. 또 무엇입니까? 광야 교회의 영적 상태를 가진 인생의 부분들이 있지 않습니까? 주여 그 훈련 잘 받게 하여 주시옵소서. 인내를 배우게 하여 주시옵소서. 그렇지 않습니까? 인내가 중요합니다. 인내 은사입니다.
인내의 은사가 임하게 하여 주시옵소서. 인내의 은사 어떻게 임할까요? 인내하면 됩니다. 비결이 없어요. 인내의 은사 어떻게 올까요? 인내하면 와요. 영경이가 좋대요. 그래, 좋아, 맞아, 좋은 거예요. 인내의 은사는 어떻게 하느냐? 인내하면 옵니다. 그렇습니다. 그리고 여러분, 내 안에 가나안 교회와 같은 부분들이 있습니까? 주님, 그것이 더욱 누룩과 같이, 우리 주님 말씀, 천국은 누룩과 같다고 하셨잖아요. 그렇죠? 풍성하게 자라나고 퍼지게 하여 주시옵소서. 기도하게 되시기를 축복합니다. 특별히 여러분들 더 기도해야 될 제목은 먼저 우리 교회에 관련한 기도 제목인데요. 여러분, 벌써 5월입니다. 내년 이제 다음 달 6월이면 이제 이곳의 계약 기간이 이제 한 달 남게 되는 거예요. 6월부터는 이제 7월에 우리가 나가요. 7월 중순에 나가거든요. 그래서 좋은 예배 장소, 이거보다는 좀 작은 절반 정도, 우리 지난번에 같이 봤던 그런 수준의 이 공간이 좀 나왔으면 좋겠다. 그래서 좀 겨울에는 그래도 좀 여기처럼 따뜻할 수 있고, 또 여름에는 좀 시원할 수 있는, 좀 창고 같은 데는 좀 이게 예배의 분위기가 좀 안 되잖아요. 그렇죠? 예배와 기도와 찬송회, 또 교제의 분위기가 잘 잡힐 수 있는 그런 공간, 구체적으로 기도하게 되시길 바랍니다. 우리가 어떻게 얼마나 기도하느냐가 그대로 반영이 되거든요. 그래서 잊지 마시고 기도해 주시고, 구체적으로 기도해 주시고, 간절히 기도해 주시기를 바랍니다. 그 다음 또 다른 기도 제목은 나라와 민족을 위한 기도 제목. 호주도 이거 뭐 이번에 선거 완전 다 작살 났죠. 미쳤어. 한국도 이제는 뭐 이재명이 세종대왕 같다고 그러잖아요. 다 또라이들이야. 미쳤어. 주여 불쌍히 여겨 주시옵소서. 호주 땅 불쌍히 여겨 주시옵시고, 대한민국이 예수의 피로 깨끗하게 씻겨져서 공산주의자들이 아닌 자유민주주의자들, 하나님 사랑하는 자들이 나라를 이끌 수 있도록 은혜 위에 은혜를 더하여 주시옵소서. 간절한 마음으로 기도될 줄로 믿습니다. 함께 기도하시겠습니다.